हाय फ्रेंड्स, वेलकम बेक। लास्ट लेक्चर में आपणे यूनिट 4 में रीड 1 जोई चूक्या छे कि जेमां आयुर्वेदिक ए आपणा स्वस्थ अने खुशहाल जीवन माटे केवी रीते उपयोगकारक निवड़े छे ए आपणे जोई चूक्या। अने हवे रीड 2 जोई रह्या छे जेनुं टाइटल छे योग फॉर हेल्थ। तो योग आपणा स्वास्थ्य माटे केटलुं जरूरी छे, एनुं शुं महत्व छे ए जोईए छे। तो तमारी टेक्स्टबुक लईने रेडी थई जाओ। तमने बधाने थोड़ो घणो तो ख्याल हशे ज कि योगनुं महत्व शुं छे, तेम छतांय आजे आपणे थोड़ुं डिटेलमां अभ्यास करीए छे। योग इज वन ऑफ द मोस्ट एन्शियंट साइंसीस ऑफ इंडिया। एन्शियंट एटले जूनुं पुराणुं। तो योग ए इंडियाना भारतमां जूना पुराणा पौराणिक जेटला बी प्राचीन विज्ञानो छे एमानुं एक विज्ञान छे योग। तो भारतना घणा बधा प्राचीन विज्ञानोमानुं एक विज्ञान छे योग। इट ऑफर्स अ टाइम ट्रस्टेड टेक्निक फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिच्युअल डेवलपमेंट। ए आपणने शुं पूरुं पाडे छे योग? टाइम ट्रस्टेड टेक्निक, मतलब के घणा समयथी आपणे तेनी उपर भरोसो राखी शकीए, तेमां मानीए छे एटले वर्षोथी एमां मानता आव्या छे एवी टेक्निक योग आपणने पूरी पाडे छे। शेना माटेनी टेक्निक छे? फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिच्युअल डेवलपमेंट। फिजिकल शारीरिक, मेंटल मानसिक अने स्पिरिच्युअल आध्यात्मिक डेवलपमेंट। आपणो शारीरिक विकास थाय, आपणो मानसिक विकास थाय अने आपणो आध्यात्मिक रीते विकास थाय, तेना माटे वर्षोथी चाली आवती एक परंपरा अथवा तो एक टेक्निक, परंपरा नहीं परंतु एक टेक्निक कि जेमां आपणे वर्षोथी भरोसो करता आव्या छे। आ कोण पूरुं पाडे छे? योग। योग आपणने शारीरिक, मानसिक अने आध्यात्मिक रीते आपणो विकास केवी रीते करवो तेनी टेक्निक पूरी पाडे छे। It constitutes an important aspects of human life. योग ए ह्यूमन लाइफ, मानव जीवननो महत्वनुं जे पासुं रहेलुं छे एमांनो एक भाग छे। एटले मानव जीवन जे छे सारी रीते केवी रीते व्यतीत करवुं एमां घणा बधा महत्वना आस्पेक्ट्स, घणा बधा महत्वना पासाओ रहेला छे। एमांनो एक भाग छे ए योग छे। कन्स्टिट्यूट्स एटले एमांनो एक भाग होवो। तो मानव जीवन ने डेवलप करनारा घणा बधा महत्वना आस्पेक्ट्स पासाओ रहेला छे, एमांनो एक भाग छे योग। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ साइंस एज एन्शियंट एज द ह्यूमन रेस। RACE रेस एटले अहींया ह्यूमन जाति, मानव जाति। तो इट इज कंसिडर्ड एटले एवुं मानवामां आवे छे। एवी रीते ध्यानमां लेवामां आवे छे अथवा तो एवुं मानवामां आवे छे के योग ए विज्ञान छे, ए साइंस छे, पण केटलुं जूनुं? एज एन्शियंट एज द ह्यूमन रेस। पॉजिटिव डिग्रीनो उपयोग कर्यो छे एज। तो ह्यूमन रेस एटले मानव जाति। मानव जातिनो ज्यारथी उद्भव थयो छे एटलो पुराणुं आ योग छे। मतलब कि योग अने मानव जाति बंनेनो उद्भव साथे साथे थयो छे एटलो पुराणुं योगनुं जे तकनीक छे ए रहेली छे। योग हैज़ कैपेसिटी टू ब्रिंग अबाउट फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडिविड्युअल। योग में कैपेसिटी रहेली छे। शानी कैपेसिटी? टू ब्रिंग अबाउट फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। फंडामेंटल एटले बेसिक, मूलभूत, जे खरेखर जरूरी ज छे एवुं इन द इंडिविड्युअल। इंडिविड्युअल एटले दरेक व्यक्ति, दरेक व्यक्ति माटेनो शब्द छे इंडिविड्युअल। એટલે દરેક વ્યક્તિમાં જે મૂળભૂત ટ્રાન્સફોર્મેશન છે, સુધારો જે કરવાનો છે,
જૂનું ત્યજીને નવું અપનાવવાનું છે અને કંઈક ટ્રાન્સફોર્મેશન કહી શકાય, કંઈક ચેન્જ કરવાનો છે. તો મૂળભૂત ચેન્જ લાવવા માટેની કેપેસિટી એ યોગમાં રહેલી છે. મૂળભૂત એટલે આપણા શારીરિક રીતે, આપણા માનસિક રીતે અને આધ્યાત્મિક રીતે આપણે આપણામાં કંઈક ટ્રાન્સફોર્મેશન ઈચ્છીએ છીએ તો એ કેપેસિટી પણ યોગમાં રહેલી છે. યોગ ઇઝ અ હોલિસ્ટિક એક્સરસાઇઝ ધેટ પ્રોવાઇડ્સ ફિઝિકલ, મેન્ટલ એઝ વેલ એઝ સ્પિરિચ્યુઅલ બેનિફિટ્સ. યોગ એ હોલિસ્ટિક એક્સરસાઇઝ છે. હોલિસ્ટિક એટલે સમગ્ર, સર્વાંગી, બધું જ જેમાં આવી જાય, જેમાં બધાનો સમાવેશ થઈ જાય તે. ઘણી બધી એક્સરસાઇઝ આપણે આપણા ઇન્ટેન્શન પૂર્વક કરીએ છીએ કે હાથના મસલ સ્ટ્રોંગ કરવા છે તો હાથને લગતી એક્સરસાઇઝ, પગના મસલ સ્ટ્રોંગ કરવા છે તો પગને લગતી. પણ યોગ એ સર્વાંગીણ એક્સરસાઇઝ છે. યોગ કરવાથી આખું બોડી એની અસર નીચે આવે છે. એટલે આખા બોડીમાં આપણે ઈચ્છીએ તો ટ્રાન્સફોર્મેશન કરી શકીએ છીએ. એટલા માટે એનો શબ્દ વપરાયો છે હોલિસ્ટિક એક્સરસાઇઝ. તો યોગ એ એવી સર્વાંગીણ કસરત છે ધેટ કે જે પ્રોવાઇડ્સ પૂરું પાડે છે ફિઝિકલ, મેન્ટલ એઝ વેલ એઝ સ્પિરિચ્યુઅલ બેનિફિટ્સ. બેનિફિટ્સ એટલે ફાયદો. એવી સર્વાંગી કસરત છે કે જે આપણને શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક ફાયદાઓ પૂરા પાડે છે. ઇટ પ્રોવાઇડ્સ વર્કઆઉટ ફોર ધ મસલ્સ. આપણા મસલ્સ, સ્નાયુઓ. વર્કઆઉટ એટલે એક્સરસાઇઝ, કસરત. તો એ યોગ એ આપણા સ્નાયુઓ માટે એક્સરસાઇઝ પૂરી પાડે છે, સ્નાયુઓ માટે વર્કઆઉટ પૂરું પાડે છે. ઇટ ઓલ્સો બેનિફિટ્સ જોઇન્ટ્સ, લિગામેન્ટ્સ એન્ડ ધ સ્કેલેટલ સિસ્ટમ બાય ઇમ્પ્રુવિંગ ફ્લેક્સિબિલિટી એન્ડ બેલેન્સ. બીજું શું પૂરું પાડે છે, એમાંથી શું ફાયદો થાય છે? ઇટ ઓલ્સો બેનિફિટ્સ, એ ફાયદો કરાવે છે શામાં? જોઇન્ટ્સ. જોઇન્ટ્સ એટલે સાંધાઓ, શરીરના સાંધા. બીજું લિગામેન્ટ, અસ્થિબંધન. એન્ડ ધ સ્કેલેટલ સિસ્ટમ. સ્કેલેટલ સિસ્ટમ એટલે અસ્થિતંત્ર. બાય ઇમ્પ્રુવિંગ ફ્લેક્સિબિલિટી એન્ડ બેલેન્સ. ફ્લેક્સિબિલિટી, લવચિકતા. એન્ડ બેલેન્સ. તો એ મસલને તો વર્કઆઉટ કરી જ આપે છે. યોગ દ્વારા મસલ્સ, દરેક સ્નાયુઓમાં એક્સરસાઇઝ થાય છે. એના સિવાય યોગ દ્વારા શું ફાયદો થાય છે? તો જોઇન્ટ્સ, સાંધામાં, લિગામેન્ટ્સ, અસ્થિબંધનમાં, સ્કેલેટલ સિસ્ટમ, અસ્થિતંત્રમાં, ઇમ્પ્રુવિંગ ફ્લેક્સિબિલિટી એન્ડ બેલેન્સ. આ ત્રણ વસ્તુમાં લવચિકતા અને બેલેન્સનો સુધારો કરી આપે છે. એટલે સમગ્ર શરીરમાં આપણને આઈડિયા પણ નહીં હોય એવા અવયવમાં યોગ દ્વારા ફાયદો થઈ શકે એમ છે. ઇટ ઇઝ ગુડ ફોર હાર્ટ એન્ડ સ્ટિમ્યુલેટ્સ ધ કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ. એ આપણા હાર્ટ માટે સારું છે, આપણા હૃદય માટે સારું છે યોગ. અને સ્ટિમ્યુલેટ્સ એટલે ઉત્તેજિત કરવું, વધારે એક્ટિવ બનાવે છે, વધારે ચપળ બનાવે છે. કોને? કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ, રુધિરાભિસરણ તંત્ર. હૃદયને લગતું, હૃદય દ્વારા જેમાં રુધિરનું આપલે થાય છે, જેના દ્વારા ઓક્સિજન પૂરો પાડી શકીએ છીએ. એટલે આ તંત્ર સારી રીતે કામ કરશે તો જ આપણું બોડી સારી રીતે કામ કરવાનું છે, આપને બધાને ખ્યાલ જ છે. તો હાર્ટ અને રુધિરાભિસરણ તંત્ર સમગ્રને વધુને વધુ એક્ટિવ બનાવવાનું કામ યોગ કરે છે.
ઇટ ઓક્સિજનેટ્સ ધ બ્લડ એન્ડ હેલ્પ્સ સ્ટ્રેન્થન ધ હાર્ટ. ઓક્સિજનેટ્સ ઓક્સિજન પૂરો પાડે છે. ધ બ્લડ તે લોહીમાં રુધિર આપણા લોહીમાં તે યોગ દ્વારા ઓક્સિજન પૂરો પડાય છે. એન્ડ હેલ્પ સ્ટ્રેન્થન ધ હાર્ટ અને હાર્ટને શક્તિશાળી બનાવવા માટે યોગ જરૂરી છે. સ્ટ્રેન્થન એટલે વધુ મજબૂત બનાવે છે, વધુ શક્તિશાળી બનાવે છે. તો એ લોહીમાં ઓક્સિજન પૂરો પાડે છે અને હૃદયને વધુ શક્તિશાળી બનાવે છે. ઇટ ઇઝ ગુડ ફોર ધ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ, ધ નર્વસ સિસ્ટમ એન્ડ સપોર્ટ્સ ધ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. આપણા પાચન તંત્ર, ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ એટલે પાચન તંત્ર, નર્વસ સિસ્ટમ ચેતાતંત્ર એન્ડ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ શ્વસન તંત્ર, આ 3 અગત્યના તંત્રમાં પણ એ ફાયદારૂપ છે. ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ, નર્વસ સિસ્ટમ અને રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમને પણ એ સારું રાખે છે. યોગના જ બધા ફાયદાઓની આપણે વાત કરી રહ્યા છે. પછી ઇટ ઇનેબલ્સ ધ વેરિયસ એન્ડોક્રાઇનલ ગ્લેન્ડ્સ ટુ ફંક્શન પ્રોપરલી એન્ડ રિડ્યુસીસ ટેન્શન એન્ડ એન્ઝાયટી. ટેન્શન આપણને જે તણાવ થાય છે, એન્ઝાયટી ચિંતા, ઇનેબલ્સ સક્ષમ બનાવે છે. એન્ડોક્રિનલ ગ્લેન્ડ્સ અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ. તો યોગ એ જુદા જુદા પ્રકારની અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓના કાર્યને વધુ સક્ષમ બનાવે છે, વધુ સારી રીતે કાર્ય કરતું થાય એવું બનાવે છે. એન્ડ રિડ્યુસીસ ટેન્શન એન્ડ એન્ઝાયટી. રિડ્યુસીસ એટલે ઓછું કરે છે, આપણો તણાવ ઓછું કરે છે અને આપણી ચિંતા ઓછી કરે છે. એક લાઇનમાં યોગનો ફાયદો આપેલો છે. યોગ દ્વારા આ બધું શક્ય છે. પછી ઇફ યુ સફર ફ્રોમ ઇન્સોમનિયા. ઇન્સોમનિયા એટલે અનિદ્રા, નીંદ, ઊંઘ ના આવી. અનિદ્રાનો રોગ ઘણા બધા લોકોને હોય છે કે કોઈ કારણ ના હોય તેમ છતાંય રાત્રે ઊંઘ આવતી નથી. તો એના માટેનો વર્ડ છે ઇન્સોમનિયા. ઇફ યુ સફર ફ્રોમ ઇન્સોમનિયા, સફર એટલે પીડાવો. તો જો તમે અનિદ્રાથી પીડાવ છો, યોગ વિલ હેલ્પ યુ ટુ સ્લીપ વેલ. તો યોગ એ તમને સારી રીતે ઊંઘવામાં મદદ કરશે. ધસ યોગ ઇઝ યુઝફુલ ઇન મેની સાયકોફિઝિકલ એલિમેન્ટ્સ. તો આ રીતે યોગ એ સાયકોફિઝિકલ, સાયકો એટલે મનને લગતું, ફિઝિકલ એટલે શરીરને લગતું, તો મનોશારીરિક બીમારી, એલિમેન્ટ એટલે નાની નાની બીમારીઓ. નાની અમથી બીમારી જેને આપણે પ્રોબ્લેમ્સ પણ કહીએ છીએ, પણ કેવી? મનને લગતી, મગજને લગતી અથવા તો શરીરને લગતી. તો આ રીતે યોગ એ જુદી જુદી સાયકોફિઝિકલ, મનોશારીરિક બીમારીઓને એમાંથી આપણને બહાર આવવા માટે મદદરૂપ થાય છે. તો યોગના આટલા બધા આપણે ફાયદા જોઈ ચૂક્યા. યોગ આપણને કેવી કેવી રીતે જરૂરી છે, ફરીથી એકવાર ખાલી ફાયદા ઉપર ફોકસ કરીએ
કે શું શું આપણામાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવી શકે છે. તો બીજો પેરેગ્રાફ છે એ આખો યોગના બેનિફિટ્સ છે, ફાયદાઓ છે. તો હોલિસ્ટિક એક્સરસાઇઝ દેટ પ્રોવાઇડ્સ ફિઝિકલ, મેન્ટલ એઝ વેલ એઝ સ્પિરિચ્યુઅલ બેનિફિટ્સ. આપણા શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક પ્રોબ્લેમ્સ હોય એમાં સુધારો કરી આપે છે. એટલે શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક રીતે આપણો વધુને વધુ વિકાસ કરે છે યોગ. બીજું, એ આપણા બધા સ્નાયુઓને વર્કઆઉટ પૂરું પાડે છે, બધા સ્નાયુઓને કસરત પૂરી પાડે છે. નેક્સ્ટ, એ આપણા જોઈન્ટ, સાંધાઓ, લિગામેન્ટ્સ, અસ્થિબંધન એન્ડ સ્કેલેટલ સિસ્ટમ, અસ્થિતંત્રને એમાં લવચિકતા અને બેલેન્સ વધુને વધુ સારું થાય એવો સુધારો કરી આપે છે. પછી યોગ એ આપણા હૃદય માટે સારું છે અને કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ, રુધિરાભિસરણ તંત્ર માટે પણ સારું છે. યોગ એ બ્લડને ઓક્સિજન પૂરો પાડે છે અને હાર્ટ જે છે આપણું એને મજબૂત બનાવે છે. નેક્સ્ટ, એ મુખ્ય તંત્રો જેમ કે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ, પાચન તંત્ર, નર્વસ સિસ્ટમ, ચેતાતંત્ર અને રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ, શ્વસન તંત્રને સારું રાખે છે. બીજું, જુદા જુદા પ્રકારની એન્ડોક્રિનલ ગ્લેન્ડ્સ, જુદા જુદા પ્રકારની ગ્રંથિઓને તેઓ બધી ગ્રંથિઓ પોતાનું કાર્ય સારી રીતે કરે એમ યોગ એને સક્ષમ બનાવે છે અને આપણામાંથી ટેન્શન અને એન્ઝાયટી દૂર કરે છે, આપણામાંથી તણાવ અને ચિંતા દૂર કરે છે. જો આપણે અનિદ્રા, ઇન્સોમ્નિયાથી પીડાતા હોઈએ તો યોગ દ્વારા આપણે સારી ઊંઘ પણ મેળવી શકીએ છીએ. તો આ રીતે યોગ એ જુદા જુદા સાયકોફિઝિકલ એલિમેન્ટ્સ, જુદા જુદા મનોશારીરિક બીમારીઓ કે મનોશારીરિક પ્રોબ્લેમ્સમાંથી આપણે છુટકારો મેળવી શકીએ છીએ. તો બીજો પેરેગ્રાફ એ આખો યોગના ફાયદા છે જે તમારે તમારા જીવનમાં ઉતારવા માટે પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ, સૂર્ય નમસ્કાર ઇઝ એન એન્શિયન્ટ ફોર્મ ઓફ યોગ. યોગનું સૌથી જૂનું પુરાણું અથવા તો પ્રાચીન સ્વરૂપ હોય તો એ છે સૂર્ય નમસ્કાર. તમે બધા પણ સૂર્ય નમસ્કાર એને જાણતા જ હશો. ઘણા તમારામાંથી કેટલા બધા લોકો તો ઘરે સૂર્ય નમસ્કાર કરતા પણ હશે. એટલે સૂર્ય નમસ્કાર વિશે મારે વધુ માહિતી આપવાની જરૂર નથી. ધીસ ફોર્મ ઓફ યોગ ઇઝ અ કમ્પ્લીટ મેડિટેટિવ ટેકનિક. આ જે યોગ કરવાનું સ્વરૂપ છે, શાનું? સૂર્ય નમસ્કારની આપણે વાત કર્યા છે કે યોગ કરવાનું એક સ્વરૂપ છે સૂર્ય નમસ્કાર. એ કમ્પ્લીટ મેડિટેટિવ ટેકનિક છે, સંપૂર્ણ ધ્યાન ધરવાની એક ટેકનિક છે. ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ આસન્સ એન્ડ પ્રાણાયામ. સૂર્ય નમસ્કારમાં ઇન્ક્લુડ એટલે સમાવેશ થાય છે. સૂર્ય નમસ્કારમાં આસન, જુદા જુદા પ્રકારના આસનો અને પ્રાણાયામનો સમાવેશ થાય છે. ઇટ ઇઝ અ કોમ્બિનેશન ઓફ 12 ડિફરન્ટ પોસ્ચર્સ. કેટલા પોસ્ચર્સ હોય છે સૂર્ય નમસ્કારમાં? કેટલા સ્ટેપ હોય છે? 12. જુદા જુદા પ્રકારના 12 પોસ્ચર એટલે એમાં આપણે જે પ્રકારના આસનો કરવાના હોય છે એને બોડી પોસ્ચર કહીશું. તો જુદા જુદા 12 પ્રકારના પોસ્ચર્સ છે. followed in a particular sequence with a specific breathing pattern. એ 12 પોસ્ચરને જેમ તેમ કરવાનું નથી હોતું, એક પછી એક જે પર્ટિક્યુલર સિક્વન્સ આપી છે. સિક્વન્સ એટલે જે નંબરે જે પોસ્ચર આવતું હોય એ જ કરવું જરૂરી છે. 12ને તમારી રીતે તમે ગમે તેમ કરી શકો નહીં. તો નંબર 1માં જે પોસ્ચર હોય એ નંબર 1 જ થવું જોઈએ, એ નંબર 10 પર જતું રહેવું જોઈએ નહીં. તો આ રીતે એક પછી એક યોગ્ય સિક્વન્સમાં જ થાય છે એન્ડ વિથ અ સ્પેસિફિક બ્રીધિંગ પેટર્ન. અને એમાં પણ શ્વાસ લેવાની યોગ્ય પેટર્ન છે, યોગ્ય રીત છે. તો યોગ્ય પોસ્ચર થવું જોઈએ, યોગ્ય સિક્વન્સમાં પોસ્ચર થવું જોઈએ અને યોગ્ય રીતે શ્વાસ લેવો જોઈએ. તો જ આ સૂર્ય નમસ્કાર એ આપણા માટે ફાયદારૂપ નીવડી શકે. બાકી એમનેમ જ આપણે આપણી રીતે કરી નાખીએ તો એનો કોઈ ફાયદો થતો નથી. એટલે યોગની ખાસિયત જ એ છે કે ફિઝિકલી તો તમારે જે રીતે કહેવામાં આવ્યું હોય એ રીતે કરવું જ પડે છે, પણ સાથે સાથે એને આપણે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયામાં પણ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. અને શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા એક રીતે તો મેડિટેશન જ છે. એટલા માટે જ ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે કે સૂર્ય નમસ્કાર એ મેડિટેટિવ ટેકનિક છે. મતલબ કે કોઈ પણ યોગ કે આસન તમે કરશો તો એમાં શારીરિક રીતે તો જે પોસ્ચર કરવાના હોય છે, સાથે સાથે બ્રેધિંગ પેટર્ન ઉપર પણ
યોગ્ય ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. તો આ રીતે આપણે ધ્યાન ધર્યું એમ પણ કહી શકાશે અને શારીરિક રીતે પણ આપણું જે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થશે એ પણ. એટલે ફિઝિકલ એલિમેન્ટ શરીરને લગતા મન મગજને લગતા પ્રોબ્લેમમાં સુધારો ધીમે ધીમે આવવા લાગશે. ઇટ હેલ્પ્સ એન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ટુ વાઇટલાઇઝ એન્ડ અનબ્લોક્સ ધ હોલ સિસ્ટમ. હવે સૂર્ય નમસ્કારથી શું ફાયદો થાય છે? તો ઉપર આપણે સમગ્ર યોગના ફાયદાઓ જોઈ ગયા. એ બધા ફાયદાઓ સૂર્ય નમસ્કારથી તો થવાના જ છે, પરંતુ ઓનલી સૂર્ય નમસ્કારથી શું ફાયદો થશે? ઇન્ડિવિડ્યુઅલ દરેક વ્યક્તિને એ ટુ વાઇટલાઇઝ એન્ડ અનબ્લોક ધ હોલ સિસ્ટમ, સમગ્ર આપણું શારીરિક તંત્ર છે એને વાઇટલાઇઝ કરે છે, આપણા સમગ્ર શરીરને સ્ફૂર્તિ અપાવે છે એન્ડ અનબ્લોક કરી નાખે છે. મતલબ જે રીતે શરીર રેગ્યુલર વેમાં એક ફ્લોમાં ચાલતું હોવું જોઈએ, પ્રવાહમાં ચાલતું હોવું જોઈએ, એમ કન્ટિન્યુ કરે છે. ક્યાંક બ્લોક થઈ ગયું હોય તો આ સૂર્ય નમસ્કાર એ એવી પ્રકારની એક્સરસાઇઝ કહેવાય કે જેમાં આખું શરીર સ્ફૂર્તિમય બની જાય છે. ઇટ રિડ્યુસીસ ફેટ ફ્રોમ ઓલમોસ્ટ ઓલ પાર્ટ્સ ઓફ ધ બોડી એઝ ઇટ સ્ટ્રેચિસ એન્ડ ટોન્સ ઈચ એન્ડ એવરી મસલ. સૂર્ય નમસ્કારને સંપૂર્ણ એક્સરસાઇઝ કહેવામાં આવે છે. જો તમને ખ્યાલ હોય તો જુદા જુદા ઇન્ટેન્શન માટે, જુદા જુદા બોડી પાર્ટ માટે જુદા જુદા આસનો પ્રાણાયામ આપણે કરીએ જ છે, પરંતુ સૂર્ય નમસ્કાર કરીએ તો આખા શરીરની એક્સરસાઇઝ સાથે થઈ જાય એવું આપણને ખ્યાલ જ છે. તો શા માટે એવું છે? કારણ કે એ રિડ્યુસ ફેટને રિડ્યુસ કરે છે. ફેટ એટલે ચરબી. તો આપણા સમગ્ર શરીરમાં જે જગ્યાએ ચરબી રહેલી છે એ બધી ચરબી સૂર્ય નમસ્કાર દ્વારા દૂર થાય છે. ઓલમોસ્ટ ઓલ પાર્ટ્સ ઓફ ધ બોડી એઝ, કારણ કે ઇટ સ્ટ્રેચિસ એન્ડ ટોન્સ ઈચ એન્ડ એવરી મસલ. આખા શરીરનો દરેક સ્નાયુ એના દ્વારા સ્ટ્રેચ થાય છે, ખેંચાય છે, તાણ અનુભવે છે અને દરેક સ્નાયુ એક ટોનમાં આવે છે. એટલે સૂર્ય નમસ્કારના જે 12 પોસ્ચર છે જુદા જુદા, એ જો પરફેક્ટલી કરવામાં આવે તો આખું આપણું શરીર ટોનમાં આવી જાય છે, આપણું આખું શરીર સ્ફૂર્તિ અનુભવે છે અને પછી અન્ય કોઈ એક્સરસાઇઝ ના કરીએ તો પણ ચાલી જાય, કારણ કે એમાં એક મસલ સ્ટ્રેચ થતું હોય છે. તો આ હતી સૂર્ય નમસ્કારની વાત અને અગાઉ આપણે યોગની વાત સમજી ગયા. તો હવે હાઉ ટુ પ્રેક્ટિસ સૂર્ય નમસ્કાર કરવા કેવી રીતે? કારણ કે આપણે બધા તો શોર્ટકટવાળા છીએ કે બધો યોગ નથી કરવો, માત્ર એવી એક્સરસાઇઝ કરીએ કે જેમાંથી આખું શરીર આપણું ફાયદામાં આવી જાય. મતલબ એવી એક્સરસાઇઝ જેમાંથી એક મસલને એક અવયવને ફાયદો થાય. તો એવું તો માત્ર એક જ છે, સૂર્ય નમસ્કાર. તો આપણે જોઈ લઈએ સૂર્ય નમસ્કાર કેવી રીતે થાય છે. અત્યાર સુધી આપણે યોગના ફાયદાઓ જોયા અને સૂર્ય નમસ્કારના ફાયદા જોયા. હવે સૂર્ય નમસ્કાર કેવી રીતે કરવું એ તમને અહીંયા પિક્ચરમાં આપેલું જ છે. 12 જુદા જુદા પ્રકારના પોસ્ચર આપેલા છે અને 12 સ્ટેપ કેવી રીતે કરવા એ અહીંયા ડિટેલમાં આપેલું છે, જે આપણે અત્યારે નથી જોતા. અત્યારે લેક્ચર પૂર્ણ કરીએ છીએ અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આ બધા 12 પોસ્ચર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈશું. તો અત્યારે યોગ વિશે તમે એકવાર વાંચી જાઓ અને યોગ વિશે મનન ચિંતન કરો. અને જો તમે યોગ ના કરતા હોય તો પણ યોગ કરવાનું શરૂ કરી દો. થેન્ક યુ.